Люси, от отговора на магистър Грубер оставам с впечатлението, че голяма промяна от миналата година няма. Така ли е действителност? Всъщност малко или много е така, защото, както той спомена, наистина миналата година само 3 професии са се включвали в тази разпоредба, сега те са 50. Само че от това, което той обяснява, разбираме, че всъщност пазарът на труда не е отворен, а процедурата е същата. Отново желаящите да работят в сферата на тези 50 професии се нуждаят от разрешително за работа, т.е. те трябва да намерят работодател, който има желание да ги наеме на работа. Този работодател отново трябва да подаде документи в АМС, след което трябва да се изчака няколко седмици. Той каза, че този срок може да продължи до 6 седмици и чак тогава може да се издаде едно разрешително за работа на съответното лице. Голяма част от нашата публика са млади българи, студенти тук, които са в процес на търсене на практики, студентски или на работа. Какво научите по този въпрос? Както ти каза, това също е проблем за повечето българи, защото де юре те имат право на работа, само че на практика това е доста трудно. Нека първо видим отговора на господин магистър Грубер по този въпрос. Der Grund, warum bulgarische Studenten und Studentinnen eine Beschäftigungsbewilligung brauchen, liegt darin, dass Österreich ein Übergangsarrangement beschlossen hat für die nächsten 7 Jahre. Es ist zwar so, dass Bulgaren und Bulgarinnen Niederlassungsfreiheit genießen, aber für eine Beschäftigungsaufnahme grundsätzlich eine Berechtigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz brauchen. So auch die Studenten. Also wenn jemand als freier Dienstnehmer oder als Dienstnehmerin beschäftigt wird, unterliegt er sehr wohl dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, weil dieses regelt nicht nur die Zulassung von Dienstverhältnissen, sondern auch von sogenannten arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen, und dazu zählen auf alle Fälle die freien Dienstverträge und Werkverträge auch dann, wenn ich nur einen Vertragspartner habe. Also auch Studenten, die auf dieser Basis beschäftigt werden wollen oder sollen, brauchen Berechtigungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Beschäftigungsbewilligungen müssen wir immer die Situation am inländischen Arbeitsmarkt prüfen, egal welche Qualifikation der beantragte Ausländer oder die beantragte Ausländerin hat. Es gibt allerdings für Studenten, darauf möchte ich schon hinweisen, auch eigene Berechtigungen, nämlich das sogenannte Ferialpraktikum oder auch das Berufspraktikum. Das heißt also, wenn jemand an einer inländischen Bildungseinrichtung studiert oder hier eine Schule besucht, dann gibt es eigene Möglichkeiten, wenn zum Beispiel vom Studienplan bestimmte praktische Übungen vorgesehen sind, dass hier nur eine sogenannte Anzeigebestätigung beim Arbeitsmarktservice erwirkt wird. Das muss zwar auch über den Dienstgeber erfolgen, aber hier kommt es dann nicht zur Prüfung des Arbeitsmarktes, sondern es geht nur darum, ob im Ausbildungsplan diese praktischen Übungen vorgesehen sind, damit ich überhaupt den Studienabschluss erreichen kann oder zumindest üblich sind in dieser Studiensparte, dann kann man ein sogenanntes Berufspraktikum beim Arbeitsmarktservice erwirken. Аз лично не разбрах от отговора на магистър Грубер относно получаването на разрешителни за практики. Ще можеш ли да ми го разясниш по-подробно? Доколкото аз разбрах, за някои специалности това е включено в учебната програма. Задължително студентите трябва да правят такава практика. Такава специалност е примерно социологията в университет Вин, и то социологията, която е насочена социал-висеншафтлих, се казва. Там е задължително да се прави такава практика и студентите, които учат тази специалност, нямат нужда от разрешително за работа, за да направят такава практика. Но други специалности, които се предполага, че в учебния план се включва достатъчно практически упражнения, няма такава задължителна практика. Тогава студентите, в случай, че искат да правят практика, се нуждаят от разрешително за работа, дори в случаите, когато правят волонтариат. И тъй като много от специалностите, примерно журналистика, медицина, право, не могат да започнат да работят без практика,
при тях този проблем е особено актуален. Как може да се реши той? Ами, съвета на господин магистър Грубър е в този случай да се отиде при шефа на катедрата, на съответната катедра, или при някой от професорите, който да напише такава препоръка на съответния студент, с която той изказва в своята препоръка студента да прави практика, че това ще подобри неговите знания в съответната област и квалификации съответно. Но пак аз намирам това доста несправедливо към студентите, защото все пак те се нуждаят от една работа, която е за 3-4 месеца, в която те се опитват да научат нещо повече за своята професия, да добият малко опит, т.е. те не се опитват да взимат работните места на австрийците. Люси, благодаря ти за интересната информация.